गर्मी के मौसम के आउण नाल किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां लगदियां ने ते इन्हां दा इलाज की है? टाइफाइड आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, डेंगू आ जाएगा, वायरस भी सारी बहुत सारा पनपदा है। स्टमक पेन आ जाएगी, नोज ब्लीडिंग हो जाती है जिन्होंने असीं नकसीर भी कह दिंदे हां। साडे कोल होम्योपैथी दे विचकार जादूमई दवाइयां हन कई ਜਿਹੜੇ सिर्फ 2 ड्रॉप्स ਅਸੀਂ अगर पा दईए ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ महाराजा रणजीत सिंह 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰੀਨਾਤੀ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ मौजूद ने डॉक्टर सतिंदर मोहन सिंह होम्योपैथिक फिजिशियन। उन्हां नाल गलबात करदे हां ते गर्मी के मौसम के दौरान होने वालियां बीमारियां दे नाल उन्हां तों जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला असीं उन्हां दा स्वागत करदे हां। डॉक्टर सतिंदर मोहन जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है जी। सब तो पहला असीं गलबात यही करांगे कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया, गर्मी के मौसम के शुरू होने दे नाल किहड़ियां बीमारियां जिहड़ी कि ओह शुरू हो जांदियां ने? अजकल दे जिहड़े मौसम गर्मी का स्टार्ट होया है जी, इस बार अप्रैल के विचकार ही गर्मी बहुत ज़्यादा वध गई सी। बिल्कुल। और 44 डिग्री के टैंपरेचर जो अप्रैल विचकार चला गया सीगा। और जो ड्राई गर्मी पैंदी है तो उस ड्राई वैदर के विचकार सब तो वध जिहड़ी प्रॉब्लम आती है सानू सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक की आती है, डिहाइड्रेशन की। इसका रीजन ही जो डिहाइड्रेशन होंदा है। इस तो इलावा नोज ब्लीडिंग हो जाती है जिन्होंने असीं नकसीर भी कह दिंदे हां। बिल्कुल। एपेस्टिक्स जिन्होंने इंग्लिश साडी मैडिकल लैंग्वेज विचकार बुलाया जाता है इसनूं। बट इस तो बाद जदों हुण बरसातां पै जाणगीਆਂ ਉਹ भी गर्मी रहेगी बरकरार। अक्तूबर तक इस तरह ही चलेगा वैदर, पर टैंपरेचर घट जाएगा, ह्यूमिडिटी बच जाएगी। ड्यूरिंग दैट ਜਿਹੜਾ मार्केट ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ गंदगी ਦੇ ਨਾਲ बरसातां ਦਾ टैंपरेचर ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ है ਤਾਂ बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਫਾइड ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, डेंगू आ जाएगा, वायरस भी सारी बहुत सारा पनपदा है विचकार, स्टमक पेन आ जाएगी। इस तो इलावा फूड पॉइजनिंग है, फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस है। जो बरसात के विचकार बरसात होकर हटती है तो वो एक बैक्टीरिया ग्रो करता है जो डायरैक्टली साढ़े अखां के उपर अटैक करता है। वो सोर आइज आप जिसनूं कह दिंदे हां, वो भी अखां लाल हो जांदियां, तुसीं देखे होणगे। ते इन्फैक्शन हर साल ही कई बार देखते कहते अखां दा फ्लू आ गया जी। बिल्कुल। तो ऐसियां बीमारियां को ग्रो करनगियां जी। जिद्दां अक्सर देखा जाता कि गर्मी के मौसम के विच लू लगन की गल ज़्यादातर देखने को मिलती है कि उसनूं लू लग गई है, उस दे नाल की लक्षण आपां मरीज़ दे विच देख सकते हैं? देखो, लू लगन का मुख्य कारण जिहड़ा है वो डिहाइड्रेशन है जी। लू लगना अपने आज बीमारी नहीं, बट इसदी बैकग्राउंड है। लू लगन का मुख्य कारण जिहड़ा वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मीन भी जो साडी बॉडी के अंदर पानी घट जाता है जां पानी मुक जाता है, जिहदे विचकार नमक की मात्रा ते पानी दो चीज़ों का मेन तालमेल ही हुंदा है, ये घट जाता है। ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है और इस दे नाल ही जदों पानी घट जाता साडे शरीर दे विचों पसीना निकलना बंद हो जाता। अक्सर तुसीं मार्केट देखा होगा जो आटोमोबाइल की अजकल हर इंसान वरतों करता है कारां कूरां दी, ते कारां दे विचकार एक रेडिएटर लग्या हुंदा है, अंदर साडे एक हीट टैंपरेचर मेनटेन करने के लिए देखने के लिए सानू एक मीटर लग्या हुंदा है। उस मीटर के विचकार तुसीं देख रहे हो कभी टैंपरेचर ग्रो करता है ना अप करता रहा, एक लाल निशान लग्या हुंदा है जी। तो इसका मतलब कि हुण गड्डी गर्म हो गई तो सानू तुरंत गड्डी उस समय रोक देनी चाहिए है। अगर असीं गड्डी नहीं रोकते तो वो सारी गड्डी के ऑर्गन
ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਕਸੀਰ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ 'ਚ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡ। ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਮਾਰੇਗਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਮਨੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਮਨੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂਸੇਜ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਗਰ ਨੱਕ ਦਬਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਦੂਮਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜੇਕਰ ਦੱਸੇ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੂ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਕਸੀਰ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ 104 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਅਬਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 106 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 98.7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਨਹੀਟ, ਬਟ ਉਹ 104 ਤੋਂ ਅਬਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 106 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹੌਟ ਰੈੱਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਟ ਰੈੱਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਆਫ ਸਵੈਟਿੰਗ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਮ ਪਾਣੀ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ, ਲਾਸ ਆਫ ਸਵੈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਪੀ ਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੀਪੀ ਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫੈਟੀਕ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਦੌਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ
ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਵਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਠੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਨੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਡਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਚਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਛਿੜਕਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੀ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਦਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਬੈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਰੋਨਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਥਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੇਮੈਨ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MBBS ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1796 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਡਰੱਗਸ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1810 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਨ ਆਫ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਆਰਟਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਮਾਰਟਨ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਮਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਆਫ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਓਡੀਮਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਮਾਰਟਨ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ 1839 ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 100% ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲਕਟਾ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੇਟ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰੋੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ, 6% ਹਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 4% ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6% ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਯੂਰਿਨ ਹੈ, ਸੀਮਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਹੈ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਨੇਲਸ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਨਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਹੈ, C ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, 70-80 ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੋਨਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਬੇਸਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਇਹ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਸਰਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਿਊਮਡ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈਆਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼, ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੇਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 3 ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10 ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।